to today's class of Amar Ghore Amar School. I am Al Islam. I'm your English instructor for today's class. Today we will read Unit 3, the tense, Lesson 2, Past Simple from the book English Grammar and Composition of Class 7. From this class we will learn the definition of past simple tense, structure of past simple tense, examples of past simple tense, and how you can use past simple tense in your daily life. First, we will read section A. Read the following text and look at the underlined verbs. Number 1. My father worked in a bank when we lived in Munshiganj. Then he started a business in Dhaka, and at one stage we moved there. In this sentence, the underlined verbs are worked, lived, started, moved. Number 2. Rafiq was in class 6 when his mother died. In this sentence, the underlined verbs are was and died. Number 3. Bangladesh won ICC trophy in 1997. That time, all cricket fans celebrated the event very much. In this sentence, the underlined verbs are won and celebrated. Number 4. Interviewer. When were you born? Interviewee. I was born in 2001. In this dialogue, the underlined verbs are where and was born. Number 5. My uncle visited many countries of Europe when he had a job in England. In this sentence, the underlined verbs are visited and had. Number 6. What did you do last weekend? Nothing much. I only finished my homework. Here, the underlined verbs are did, do, and finished. Now, if we look at the underlined verbs, we can see that all the underlined verbs are used in their past form. For example, in the first sentence, my father worked in a bank. Here, worked, the verb worked is actually the past form of the main verb worked. Then, when he lived in Munshiganj, here lived is the past form of the verb live. Then he started a business in Dhaka, and at one stage we moved there. Here started is the past form of the verb start, and moved is the past form of the verb move. So all these underlined verbs are in their past form. And that's why we can say that all these sentences that we just read are examples of past simple tense. But the question is, what past simple tense is? Past simple tense is used with reference to past time. And always remember that verbs used in past simple tense will always be in their past form. For example, let's see a line that we read in section A. Rafiq was in class 6 when his mother died. Here, the verb was and died are in their past form. Was is the past form of the verb is, and died is the past form of the verb died. So, was and died are in their past forms, and also this sentence is actually referring to a past time. Rafiq was in class 6, so it's in the past, and her mother died at that time. So this sentence is referring to a past time. The verbs are in their past form, and that is why we can say that Rafiq was in class 6 when his mother died. This sentence is actually an example of past simple tense. Now let us look at the structure of past simple tense. The structure of past simple tense is subject plus past form of the verb plus extension or the rest of the parts of the sentence. Now again, let's read a sentence that we saw in section A. Bangladesh won ICC trophy in 1997. This is an example of past simple tense. Now if we break down the sentence and look at the structure, we'll see first there is a subject which is Bangladesh. Then we can see the past form of the verb won.
Want is the past form of the verb will. And then we can see the extensions or the rest of the parts of the sentence. So this sentence follows the structure that we just saw, which is subject plus past form of the verb plus extension. And that is why this sentence is an example of past simple tense. Verbs used in past simple tense are be verb, was, were, have verb, had, action verbs in the past form, worked, lived, started, moved, etc. Passive verbs, auxiliary verb, was or were, plus past participle. For example, was informed, was stolen, was born, etc. Was informed, here, this is a passive form of the verb is informed. Was is the past form of the verb is. Informed is the past participle form of the verb inform. Auxiliary verb did is used in making interrogative or negative sentences. For example, what did you do last weekend? Modals could, would, used to, etc. I guess you know that could is the past form of the verb can, would is the past form of the verb will, and used to is the past form of the verb used to. So these are the verbs that we usually use in past simple tense. Now let's move to section B. Use the correct forms of verbs in the following gaps. Number 1. When I dash a child, I dash how to ride a bicycle. The answer will be was and didn't know. So the sentence will be, when I was a child, I didn't know how to ride a bicycle. My elder brother dashed me carefully, and at one stage I dash able to learn it. The answers will be taught and was. So the sentence will be, my elder brother taught me carefully, and at one stage I was able to learn it. See, all these sentences are in past indefinite form, and that is why we have to put the past form of the verb in the gaps. Was, taught are the past form of the verbs is and did. Similarly, didn't know is the past form of do not know. If we remember section A, we saw that did is used to make a negative sentence. And that is why this sentence is also a negative sentence, but it is in its past form. Let's look at the example number 2. Our school dashed an inter-school debate competition on 23 March, and we dashed the runner-up position. We dashed a certificate and a crest from the chief guest. The answers will be organized, stood, received. So the sentences will be, our school organized an inter-school debate competition on 23 March, and we stood the runner-up position. We received a certificate and a crest from the chief guest. Again, these sentences are in past simple form, and that is why the verbs that we put in the gap are in their past simple form. Let's see example number 3. Last night we dashed no electricity in our locality. My father dashed some candles, and we all dashed a candlelight dinner. It dashed great fun. The answers are had, lived, had, was. Now let me repeat these sentences again. Last night we had no electricity in our locality. My father lit some candles, and we all had a candlelight dinner. It was great fun. Again, all the verbs used in these sentences are in their past form, because all these sentences are actually referring to a past time. And that is why we used the past form of the verbs in the gaps. And the last example is, he dash played football in his youth. The answer is,
He used to play football in his youth. Again, this sentence is actually talking about the past time, that when he was young, he used to play football. And that is why we used to, the past form of the verb used to. I hope you understood all the examples and why we use the verbs in their past forms in the gaps. Now we will see section C. Make past tense questions and answers using the words given. One is done for you in the book, and I will help you to do the rest of the examples. Number 1. Who you see in the room. It will be, who did you see in the room? Number 2. I see Jamal there. The correct form of the sentence will be, I saw Jamal there. Number 3. When you go to school. This will be, when did you go to school? Number 4. We go to school at 8:15 a.m. This will be, we went to school at 8:15 a.m. Number 5. Where you celebrate your holiday. It will be, where did you celebrate your holiday? Number 6. We celebrate in our village holiday. It will be, we celebrated holiday in our village. Number 7. Why you come late to class? It will be, why did you come late to the class? Number 8. I come late because it rained in the morning. It will be, I came late because it rained in the morning. Number 9. When your father promotes as general manager. It will be, my father was promoted early this year. Now if you notice all the sentences, you can see that we used the past form of the verb. Sometimes we use the word did in the sentence because we have to create a question. And in section A, we saw that to create question, sometimes we use the word did. Did is the past form of the word do. So this question is also in past simple tense. Now let's move to section D. Write a paragraph on any one of the following using the past simple tense. Our liberation word, the day I passed my PEC exam, my last vacation. So that you can easily do that, I will help you with the last option, my last vacation. I will say few sentences so that it becomes easy for you to write the paragraph. My last vacation. My last vacation was beautiful. I went to the Cox's Bazar with my family. That was my first visit to the Cox's Bazar. It was a very beautiful experience. We started from Dhaka at night and we reached Cox's Bazar on the next day. After we reached Cox's Bazar, we tried to look for a hotel. After we reached the hotel, we freshened up ourselves and then we went out to see the beautiful sea. That was my first visit to the beautiful sea. I was surprised looking at the beauty of the nature because I never thought a sea could be this much beautiful. We ate lots of tasty dishes and did lots of fun activities. In general, it was a memorable experience. I hope now you'll be able to write the paragraphs in your sentences using the past simple tense. So now let's have a review about what we have learned in this class. We have learned what past simple tense is. We saw the structure of past simple tense. We saw different examples of past simple tense. We even made questions and answers using the past simple tense. And at the end, we saw how we can use past simple tense in our regular life. I hope you have learned well and you have enjoyed the class. Dear students, stay healthy and stay well. Follow the government's instruction and stay home. প্রিয় শিক্ষার্থী, সকলকে শুভেচ্ছা। আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো এবং
আমার ঘরে আমার স্কুল এই অনুষ্ঠানের সাথেই আছো। আমি মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। আজকে তোমাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের পাছে লোকে কিছু বলে এই কবিতাটি নিয়ে। এই কবিতা নিয়ে আজকে যে বিষয়টি আমরা মূলত বলবো সেটি হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসে এই কবিতাটিকে আমরা কি শিখতে পারবো এবং এই কবিতাটি পড়লে আমাদের মধ্যে কোন চিন্তাটি সৃষ্টি হবে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। পৃথিবীতে সফলতা অর্জন করতে গেলে চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই, কিন্তু তুমি যখন কোনো কাজ করবে অবশ্যই তোমার সেই কাজের মধ্যে কিছু না কিছু বাধা আসবে। কিন্তু সমালোচনা বা লোকলজ্জার ভয়ে যারা সেই কাজ করা থেকে বিরত থাকে বা যে কাজটি করে না, তারা কিন্তু কখনোই সফলতার তার প্রান্তে পৌঁছাতে পারবে না। অর্থাৎ সফলতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই তোমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সমালোচনা ও লোকলজ্জাকে উপেক্ষা করে তোমাকে তোমার কাজের প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে হবে। পাছে লোকে কিছু বলে এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে কামিনী রায় কিন্তু আমাদের কাছে সেই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। তাহলে আমরা পরবর্তী স্লাইডে আজকের যে পাঠ সেই পাঠের উদ্দেশ্য জানতে পারবো। এই কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচ চিত্তে জীবন পথে পরিচালিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। কে কি বলল তা ভেবে নিজেকে গুটিয়ে রাখার যে প্রবণতা, তার থেকে তারা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে কিন্তু আমরা এখানে দুটো জিনিস দেখছি। একটা হচ্ছে নিঃসংকোচ ভাবে নিজের জীবন পথেই তোমাকে চলতে হবে। দ্বিতীয়ত যে কাজটি সেটা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে কে কি ভাবলো সেটি নিয়ে কিন্তু ভাবার তোমার কোনো দরকার নেই। তোমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে তুমি তোমার উদ্দেশ্য মতো তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য যা করার দরকার তুমি সেটাতেই চেষ্টা করবে এবং চেষ্টার মধ্যে দিয়ে ইনশাআল্লাহ তোমার জীবনে সফলতা আসবে। আমরা প্রথমেই এই কবিতার কবি পরিচিতি একটু দেখে নেই। কবি কামিনী রায় 1864 সালে অক্টোবর মাসে বরিশালের বাসন্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1886 সালে কলকাতার বেতুল কলেজ থেকে সংস্কৃতিতে অনার্স করেছেন এবং ওই কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। কামিনী রায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ সমবর্তী বা সমকালীন সময়ে কামিনী রায় জন্মেছেন এবং তার কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব থাকে স্পষ্ট। এবং এটার একটি কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে সে সময় এত বেশি শক্ত অবস্থানে ছিলেন এবং বাংলার কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ সকল ক্ষেত্রেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকাকে তার সমকালীন যে কবিরা আছেন তারা কেউ অস্বীকার করতে পারেননি। এরপরে আনন্দ বেদনার সহজ সরল প্রকাশ তার কবিতাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে এবং তার লেখা ছোটদের কবিতা সংগ্রহের নাম গুঞ্জন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জগত্তারিণী পদকে ভূষিত করে। 1933 সালের 27 সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু হয়। এই অধ্যায়টি যখন আমরা পড়ব তখন আমাদের কাছে কিছু কঠিন শব্দ আসবে। সংশয় সংকল্প সদা টলে, মনের দৃঢ় ইচ্ছা পূরণ করায় বাধা যে তৈরি হয় সেটি। শুভ্র মানে সাদা, এখানে পরিষ্কার বা অমলিন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যবে যখন, প্রশমিতে উপশম করতে, নিবারণ করতে, প্রশমিতে পারে ব্যথা, যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারে, উপেক্ষা গ্রাহ্য না করা, অবহেলা করা, গুরুত্ব না দেওয়া। ছল হচ্ছে ওজোর বা বিভিন্ন রকমের ছুতা দেওয়া। মৃয়মান কাতর বা বিষাদগ্রস্ত। এই কবিতাটিতে তুমি যখন পড়বে সদালাজ একজন মানুষের কথা বলা হয়েছে বা এখানে আমরা কবি দিয়েই উল্লেখ করি কবি এখানে কোনো কাজ করতে পারছেন না কারণ তার মধ্যে সবসময় ভয় এবং লজ্জা। একটা কথা তোমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যে জীবনে সফলতা অর্জন করতে হলে লজ্জা ও ভয় এই দুটোকে অতিক্রম করেই তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। কারণ তুমি যখন কোনো কাজ করবে তোমার সামনে বাধা আসবে, তোমার সামনে পরাজয় আসবে, কিন্তু তাতে তুমি যদি ভয় বা লজ্জা পেয়ে তুমি আর সেই কাজটি না করো কখনো কিন্তু তুমি তোমার যে অভিষ্ট লক্ষ্য বা গন্তব্য সেখানে তুমি কিন্তু কখনো পৌঁছাতে পারবে না। সংশয় সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে। এখানে কবি যে কথাটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যে তার যে সংকল্প, তার যে পথ, তার যে উদ্দেশ্য সেটি সব সময় এক জায়গায় থাকছে না, সেটি নড়ে যাচ্ছে বা তিনি তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছেন না। কারণ মানুষ তাকে কি নিয়ে সমালোচনা করবে, মানুষ তাকে নিয়ে কি ভাববে, সেই সমালোচনার ভয়কে তিনি খুব ভয় পান। এখানে পাছে লোকে কিছু বলে বলতে সেই সমালোচনার ভয় বা মানুষ তাকে নিয়ে কি ভাবছে সে বিষয়টিকে বলা হয়েছে। তার মানে প্রথম 4টি লাইনে
আমরা যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি, তোমার যদি কোনো সংকল্প থাকে, তোমার যদি কোনো প্রতিজ্ঞা থাকে, সেটাকে পূরণ করতে হলে অবশ্যই তোমাকে ভয় এবং লজ্জা এই দুটিকে উপেক্ষা করে যেতে হবে। কে কি বলল তাতে তোমার কিছু যায় আসে না, তোমাকে কিন্তু তোমার কাজ সঠিকভাবেই করতে হবে। আড়ালে আড়ালে থাকি, নীরবে আপনা থাকি। কবি নিজেকে আড়ালে রাখেন, মানুষের সামনে আনেন না। কারণ মানুষের সামনে যখন তুমি আসবে তখন তোমার কিছু ভুল ত্রুটি অন্যের চোখে ধরা পড়বেই, এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ভুল ত্রুটি ধরা পড়বে এই ভয়ে তুমি যদি নিজেকে প্রকাশ না করো, তুমি যদি নিজেকে দূরে রাখো, কখনোই কিন্তু তুমি তোমার গন্তব্যে বা তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। এখানে কবি কামিনী রায় কিন্তু সেই কথাটাই বলছেন, সম্মুখে চরণ নাহি চলে, পাছে লোকে কিছু বলে। আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে যাকে নেতৃত্ব দিতে হয়, যারা নেতৃত্ব দানকারী, তাদের কিন্তু কখনোই পিছনে তাকালে চলবে না। তাদেরকে নিয়ে কে কি ভাবলো, কে কি বললো, সেটা কিন্তু তার উদ্দেশ্য নয়। তার জীবনের যে মহৎ উদ্দেশ্য, সেটাকে পূরণ করতে হলে তাকে সামনে অগ্রসর হতে হবে। আমরা যে এই 8টি লাইন পড়লাম, এই 8টি লাইন পড়ার পরে আমাদের মধ্যে একটি মূল বিষয় কিন্তু আমরা দাঁড়া করাতে পারি। সেটি হচ্ছে, আমরা একটু স্লাইডে দেখব, সংশয় ও সমালোচনার ভয় উপেক্ষা করে আমাদেরকে কিন্তু সংকল্পে পৌঁছাতে হবে। অর্থাৎ তুমি যখন তোমার কোনো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাও, তখন কিন্তু তোমাকে সবসময় সেই সংশয় বা সংকল্পের কথা ভুলে গেলে চলবে না। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা পরবর্তী স্লাইডে যে বিষয়টি দেখব সেটি হচ্ছে কবিতার পরের 8টি লাইন। সবাইকে পরের 8টি লাইন আমরা একটু স্ক্রিনে দেখি। হৃদয়ে বুদবুদ মতো ওঠে শুভ্র চিন্তা কত। এখানে শুভ্র চিন্তা বলতে স্বচ্ছ চিন্তাকে বলা হয়েছে, ভালো চিন্তাকে বলা হয়েছে। কবির হৃদয়ে বুদবুদের মতো বা বাবলের মতো অনেক ভালো চিন্তা আসে, কিন্তু সেই চিন্তাগুলো কিন্তু সে বাস্তবে রূপদান করতে পারে না। কিভাবে? মিশে যায় হৃদয়ের তলে, পাছে লোকে কিছু বলে। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা অন্যের জন্য কিছু করতে চায়, অন্যের ভালো চায়, অন্যের মঙ্গল চায়। কিন্তু অন্যের মঙ্গল চাইলেও তোমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সেই কাজটির সাথে তোমাকে একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকতে হবে। কিন্তু তুমি যদি অপরের সমালোচনার ভয়ে, অপরের কি বলবে সেই চিন্তা করে তুমি যদি সেই কাজটি না করো, তোমার সেই ভালো চিন্তাগুলো যেখান থেকে এসেছিল আবার সেখানেই হারিয়ে যাবে। অর্থাৎ তুমি কিন্তু তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। তাহলে মিশে যায় হৃদয়ের তলে, এই লাইনটির মধ্য দিয়ে কবি যে কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষ যদি তার স্বপ্নগুলোকে, ভালো চিন্তাগুলোকে বাস্তবে রূপদান দিতে চায় বা বাস্তবে রূপ লাভ করাতে চায়, তাহলে কিন্তু তাকে চেষ্টা করতে হবে। কে কি বলল, কে কি ভাবলো, এগুলো নিয়ে না ভেবে বরং সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যদি যে চেষ্টা, সেই চেষ্টায় যদি মানুষ নিবদ্ধ থাকে, নিমগ্ন থাকে, তাহলে সে কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারবে। কিন্তু কবি এখানে পাচ্ছেন না, কিসের ভয়? সমালোচনা বা লোকলজ্জার ভয়ে। প্রাতে প্রাণ জবে, আখি সযতনে শুষ্ক রাখি, নির্মল নয়নের জলে, পাছে লোকে কিছু বলে। কবির প্রাণ অনেক সময় কেঁদে ওঠে, কবির মধ্যে কান্না পায়, দুঃখ পায়। মানুষ দুঃখ, বেদনায়, কষ্টে কাঁদে, কিন্তু কবি মনের ভিতরে গুমরে কাঁদলেও সেই কান্নাটাকে তার চোখের ভাষায় প্রকাশ করতে দেয় না। এর পেছনের কারণ কবি তাকে প্রকাশ করে না। কে কি বললো, কে কি ভাবলো, সেটি নিয়ে তিনি সবসময় দ্বিধার মধ্যে থাকেন। এই যে অপরে কি বললো, অপরে কি ভাবলো, তার জন্য তুমি নিজেকে সবসময় গুটিয়ে রাখো, তুমি নিজেকে সবসময় আড়ালে রাখো, দূরে রাখো, এই বিষয়টি কিন্তু কবি এখানে তুলে ধরেছেন। তাহলে এই যে 8টি লাইন পেলাম, এই 8টি লাইনের একটি মূল বিষয়ও কিন্তু আমরা পাই, সেটি আমরা একটু দেখি। সমালোচনার ভয় উপেক্ষা করেই ভালো কাজের চেষ্টা করতে হবে। তাহলে তুমি যখন কোনো ভালো কাজ করবে, তোমার মধ্যে অনেক সময় অনেক ভালো কাজের ভাবনা আসতে পারে। সেই ভাবনাগুলোকে তোমাকে বাস্তবে রূপদান করতে হলে অবশ্যই তোমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সবসময় নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক সময় তোমার ভুল ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু সেই ভুল ত্রুটিকে সমালোচনার ভয়ে যদি তুমি সবসময় আড়ালে রাখার চেষ্টা করো এবং তুমি নিজের কাজ থেকে দূরে থাকো, তাহলে তুমি কিন্তু কখনোই সফলতার যে দ্বার প্রান্ত, সে দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে পারবে না। আমরা
এই কবিতার যে পরবর্তী 8 লাইন আছে সেটা একটু দেখব। একটি স্নেহের কথা প্রশমিতে পারে ব্যথা। কখনো কখনো মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয় তাকে সামান্য একটি উপদেশ, সামান্য একটি ভালো কথা, একটু ভালোবাসা তাকে তার দুঃখটাকে দূর করতে পারে। চলে যায় উপেক্ষার ছলে, পাছে লোকে কিছু বলে। কিন্তু কবি কিন্তু এখানে নিজের মধ্য দিয়ে যে জিনিসটিকে প্রকাশ করছেন সেটি হচ্ছে যে মানুষকে তিনি সামান্য সমবেদনার কথা জানালে সেই দুঃখটা দূর হতে পারত, কিন্তু তিনি তা করতে পারছেন না। সেখানেও কিন্তু তিনি ভয় করছেন সমালোচনা। তাহলে আমাদেরকে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে সমালোচনার ভয়ে যদি কোনো কাজ করা থেকে আমরা বিরত থাকি তাহলে কিন্তু আসলেই আমাদের কাজটা আর করা হয়ে উঠবে না। এখানে মানুষের প্রতি যে স্নেহ মমতা আমাদের প্রদর্শন করা দরকার, সমস্ত লোকলজ্জা বা মানুষ কি বলবে সেই ভয়কে উপেক্ষা করে আমাদের সেই কাজটি করা উচিত। কেননা একজন মানুষের প্রতি আমরা সমবেদনাশীল হলে বা একজন মানুষকে আমরা যদি প্রকৃত সমবেদনা জানাতে পারি তাহলে কিন্তু তার দুঃখ কষ্ট অনেকাংশে কমবে। আমরা পরের 4 লাইনে দেখব। মহৎ উদ্দেশ্যে যবে একসাথে মিলি সবে, পারে না মিলিতে সেই দলে, পাছে লোকে কিছু বলে। এখানে যে কথাটি বলেছে, তুমি যখন কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে কোনো এক জায়গায় একসাথে কাজ করতে হবে, কারণ দলগত কাজের মধ্য দিয়ে সহজে সফলতা আসে। কিন্তু আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা সেই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে একসাথে কাজ করতে পারে না, কারণ দলগত চেতনায় অন্য কি ভাববে, অন্য কি বলবে সেই ভয়ে তারা সবসময় আতঙ্কিত থাকে এবং এই আতঙ্ক থেকেই তারা কিন্তু মূল কাজটি থেকে দূরে থাকছে, দূরে সরে যাচ্ছে। তাহলে এখানে মূলত কবি যে কথাটি বলতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে যে তোমাকে যখন কোনো দলগত কাজ করতে হবে সেই দলগত কাজের ক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখতে হবে যে পেছনে মানুষ তোমাকে অনেক সমালোচনা করতে পারে, মানুষ তোমাকে নিয়ে অনেক কিছুই বলতে পারে, কিন্তু সেগুলোকে তুমি পাত্তা না দিয়ে তুমি তোমার নিজের কাজের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবে। তাহলে আমরা যে এখানে যে 8টি লাইন পেলাম, এই 8টি লাইনের মধ্যে আমরা স্লাইডে দেখছি এটার একটা সংক্ষিপ্ত কথা আমরা বলতে পারি বা এটার একটা মূল যে বিষয় সেটাকে আমরা এভাবে দেখতে পারি। পরোপকার ও দলগত কাজে সফলতাকে অর্জন করতে হলে বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করতে হবে। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যখন কোনো কাজ করবে সেই কাজে যদি তোমরা সফলতা চাও, তোমরা নিজেদেরকে অন্যের সামনে মেলে ধরতে চাও, তুলে ধরতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমাকে সবসময় মানুষ কি বললো, মানুষ কি ভাবলো সেটা দিয়ে না ভেবে বরং নিজের কাজের প্রতি তোমার একনিষ্ঠ হওয়াটা জরুরি। আমরা এই কবিতার শেষ যে 4 লাইন আছে সেই 4 লাইনে যাচ্ছি। বিধাতা দিয়েছেন প্রাণ, থাকি সদা ম্রিয়মান। এখানে একটা কথা কিন্তু আমি আগেই বলে নিই, তুমি যখন কবিতাটি পড়বে, কবিতাটি পড়ার সময় তোমাকে এর শব্দার্থগুলো প্রথমেই পড়ে নিতে হবে, কারণ শব্দার্থ জানা থাকলে তুমি খুব সহজে এই কবিতাটি উপলব্ধি করতে পারবে। বিধাতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে জীবন দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন। এখানে প্রাণ শুধু প্রাণ বোঝায়নি, এখানে কেবল তোমার আয়ুকে বোঝায়নি, এখানে তোমার জীবনী শক্তি বোঝাতে প্রাণ শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। থাকি সদা ম্রিয়মান, ম্রিয়মান বলতে বিষাদগ্রস্ত, কাতর বুঝিয়েছে। তাহলে সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে জীবনী শক্তি দিয়েছেন, কিন্তু সেই জীবনী শক্তিকে কাজে না লাগিয়ে আমরা সব সময় বিষাদগ্রস্ত থাকি, ম্রিয়মান থাকি। এই যে আমাদের মধ্যে বিষাদ, আমাদের মধ্যে যে কষ্ট ভাবনা, দুঃখ ভাবনা, যে হতাশা, সেই বিষয়টা কিন্তু এখানে কবি উল্লেখ করছেন। শক্তি মরে ভীতির কবলে, পাছে লোকে কিছু বলে। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে কিছু করার ক্ষমতা আছে, যেটাকে আমরা ইনার স্পিরিট বলে থাকি। এই মানুষের যে আত্মশক্তি, সেটা কত শক্তি, সেটা তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে কাজে লাগাতে না পারবে তুমি তোমার সেই অসীম শক্তির ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারবে না। কিন্তু তুমি যদি সমালোচনা ও লোকলজ্জার ভয়ে তোমার নিজের সেই অন্তরাত্মার শক্তিকে কোনো কাজে না লাগাও, তাহলেই কিন্তু তুমি কখনোই সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে পারবে না। কোনো কাজ করতে গেলে কেউ অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়, কে কি মনে করবে, কে কি সমালোচনা করবে, এই ভেবে তারা বসে থাকে। এর ফলে কাজ সামনে যায় না বা এগোয় না। যারা সমাজে অবদান রাখতে চান তাদের দ্বিধা করলে চলবে না, দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে হবে। মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে হলে ভয় ভীতি সংকোচ উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা
এই অধ্যায় থেকে এই বিষয়টিকে পাচ্ছি। তোমরা স্ক্রিনে এটির মূল বিষয়টি দেখে নিবে। এখন তোমাদের জন্য ছোট্ট একটু বাড়ির কাজ। বাড়ির কাজটি হচ্ছে জীবনতে সফলতা অর্জনে সমালোচনা ও লোকলজ্জা উপেক্ষা করা জরুরি কেন। তোমরা এই বিষয়টি নিয়ে 5টি বাক্য ভাষায় লিখবে, যাতে তোমরা এখান থেকে যে কোনো প্রশ্ন আসলে খুব সহজে সেটিকে ব্যবহার করতে পারো। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের আজকের এই কবিতাটি আমি আশা করি তোমাদেরকে কবিতাটি বুঝতে সহযোগিতা করবে, এবং আমাদের এই ক্লাসটি তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে শোনো, তাহলে এই কবিতা থেকে যে কোনো চরণ সম্পর্কে তুমি খুব ভালো করে জানতে পারবে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার ঘরে আমার স্কুলে সবাইকে স্বাগত। হিসাব বিজ্ঞানের আজকের ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি তাওহিদ। আমাদের গত ক্লাসের ধারাবাহিকতায়, অর্থাৎ গত ক্লাসে আমরা নগদান বই নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। নগদান বই নিয়ে পড়াশোনা সেই ধারাবাহিকতায় আজকের ক্লাসে শিক্ষণ ফল বা আজকের ক্লাসে আমরা শিখব কিভাবে কন্ট্রাএন্ট্রি বা বিপরীত দাখিলা দিতে হয়, এবং সেই সাথে সাথে আমরা আজকে দুই ঘরা নগদান বই নিয়ে বিশদ আলোচনা করব। বিগত ক্লাসে আমরা নগদান বইয়ের প্রকারভেদ, নগদান বইয়ের গুরুত্ব, নগদান বই কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ওটার সেই কন্টিনিউশনে আজকে আমরা বিশেষ করে দুই ঘর নগদান বই কিভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং দুই ঘর নগদান বই আমরা ম্যাথ প্র্যাকটিস করব। তাহলে চলো আজকে ক্লাসে শুরু করা যাক। শিক্ষার্থীবৃন্দ, কিছু কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে যারা নগদ টাকা লেনদেনের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমেও লেনদেন করে থাকে। তাদের বিভিন্ন প্রাপ্তি বা রিসিভেবলস গুলো চেকের মাধ্যমে হয়, আবার তারা বিভিন্ন পেবেলস বা যাদেরকে পরিশোধ করতে হবে তাদেরকে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করে। আমাদের আজকের যে নগদান বই, অর্থাৎ দুই ঘর নগদান বই, এই ক্ষেত্রে ওইসব ব্যবসায়ীদের লেনদেন বেশি প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ এই দুই ঘর নগদান বইতে নগদ প্রাপ্তি, নগদ প্রদানের সাথে সাথে ব্যাংকের মাধ্যমে যে প্রাপ্তি প্রদানগুলো ঘটে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। সাথে সাথে আমরা কিছু স্পেশাল ট্রানজেকশন বা স্পেশাল কিছু লেনদেন দেখব, যেখানে ট্রিটমেন্টটা একটু বিশেষভাবে করতে হয়, যেগুলোকে আমরা বলবো কন্ট্রাএন্ট্রি বা বিপরীত দাখিলা। তাহলে চলো আমরা দুই ঘর নগদান বই নিয়ে আলোচনা শুরু করি। শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রথমেই দেখা যাক দুই ঘর নগদান বইয়ের একটি নমুনা ছক। আমাদের বইতে সুন্দর করে দেয়া আছে ডেবিট দিক এবং ক্রেডিট দিক। এই ডেবিট দিক হচ্ছে প্রাপ্তি, অর্থাৎ আমরা নগদ এবং ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থাৎ চেকের মাধ্যমে যে টাকাগুলো পাবো সেগুলো আমরা ডেবিট দিকে লিখবো। আর ক্রেডিট দিক মানে হচ্ছে প্রদান বা আউটফ্লো। আমরা নগদ বা চেকে যত টাকা প্রদান করবো বা আমাদের ব্যবসার থেকে চলে যাবে সেগুলো আমরা ক্রেডিট দিকে লিখবো। তাহলে ডেবিট দিকের এন্ট্রিগুলো যদি আমি দেখি, প্রথমেই আমরা পাচ্ছি তারিখ, অর্থাৎ তারিখের ক্রমানুযায়ী আমরা কি কি পেয়েছি সেগুলো লিখবো। প্রাপ্তি ডিটেলসটা লিখবো, কার কাছ থেকে পেয়েছি। ভাউচার নং, খতিয়ান পৃষ্ঠা, নগদ টাকা, অর্থাৎ আমরা যদি নগদে পাই তাহলে এখানে লিখবো। আমরা লক্ষ্য করছি যে আমরা গত ক্লাসে যে এক ঘর নগদান বই করেছিলাম এই পর্যন্ত কিন্তু মিলছে, তাই না? নগদ টাকা সেখানেও ছিল, এখানেও ছিল। এর আগে যে ঘরগুলো অর্থাৎ তারিখ, প্রাপ্তি, ভাউচার নং, খতিয়ান পৃষ্ঠা, এগুলো সেখানে ছিল, এখানেও আছে। পার্থক্যটা হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যাংক টাকা। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো, দুই ঘর নগদান বইতে এই কলামটাই নতুন অ্যাড হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যদি চেকের মাধ্যমে কোনো কিছু পাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ব্যাংক টাকার ঘরে সেটাকে লিখব। আবার দেখতে পাচ্ছি তারিখ, প্রদান, ভাউচার নং, খতিয়ান পৃষ্ঠা, নগদ টাকা, ব্যাংক টাকা। অর্থাৎ আমরা যদি কোনো পেমেন্ট বা পরিশোধ নগদে করি সেটা আমরা নগদ টাকাতে লিখব ক্রেডিটে, আর যদি কোনো চেকে কোনো কিছু পেমেন্ট বা পরিশোধ করি সেটাকে আমরা ব্যাংক টাকাতে লিখব ক্রেডিট দিকে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই গেল আমাদের দুই ঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছক। আমরা গত ক্লাসে যেহেতু এক ঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছকও প্রস্তুত করেছি, তাহলে আমরা খুব সহজেই একটা তুলনা বা কম্প্যারিজন করতে পারবো যে এক ঘরা নগদান বই ও দুই ঘরা নগদান বইয়ের যে ছকের মধ্যে কি কি মিল আছে এবং কি কি অমিল আছে। আমি তোমাদের আগেই ধরিয়ে দিয়েছি মিলগুলো, আর অমিল হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যাংক টাকা এখানে আছে আর এক ঘরেতে ব্যাংক টাকা ছিল না। এই ছোট্ট জিনিসটা নিয়ে তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক বা বাড়ির কাজ থাকবে। তোমরা নিজেরা তালিকা লিখবে যে এক ঘর নগদান বই ও দুই ঘর নগদান বইয়ের মধ্যে বা দুই ঘর নগদান বইয়ের ছকের মধ্যে তোমরা কি কি মিল খুঁজে পেলে আর কি কি অমিল খুঁজে পেলে। তাহলে এটা তোমাদের একটা বাড়ির কাজ। স্কুল খোলার সাথে সাথে তোমরা তোমাদের বাড়ির কাজটা শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের নিকট জমা দিবে। আমরা এখন আলোচনা করব কন্ট্রা এন্ট্রি নিয়ে। কন্ট্রা এন্ট্রি জিনিসটা কি? আমরা জানি নগদ টাকা এটা যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা সম্পত্তি, আবার ব্যাংক হিসাব এটাও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা সম্পত্তি বা অ্যাসেট।
নগদান বইয়ে যখন আমরা এই ম্যাথগুলো করবো বা নগদান বই প্রস্তুত করবো, তখন আমরা দেখব কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, সেই ওনার বা মালিক ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ টাকা উত্তোলন করছে। আমি আবারও বলছি, ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ টাকা উত্তোলন করছে। সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে ব্যাংক ব্যালেন্স, সেই ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাবে, কারণ ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করছে। আর কি বৃদ্ধি পাবে? ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা বা ক্যাশ বৃদ্ধি পাবে। খুবই সিম্পল। আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকে জমা দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ ব্যাংক হিসাবটা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর নগদ টাকা বা ক্যাশ বাক্সের যে ক্যাশ ইন হ্যান্ড অর্থাৎ নগদ টাকা, এই হার্ড ক্যাশ বা এই নগদ কারেন্সিটা কমে যাচ্ছে। তো এক্ষেত্রে এই দুইটা সিচুয়েশনই, অর্থাৎ ব্যবসার জন্য নগদ টাকা উত্তোলন করা হোক অথবা ব্যবসার নগদ টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হোক, এই দুইটা সিচুয়েশনে কিন্তু আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে আর একটা সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো, প্রথম যে সিচুয়েশনটা ছিল যে ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসার ব্যাংক থেকে নগদ টাকা তোলা হচ্ছে, তাহলে নগদ নামক সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে যেহেতু নগদ টাকা বাড়বে, আর ব্যাংক নামক সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছে যেহেতু ব্যাংক থেকে ব্যবসার প্রয়োজনে তোলা হচ্ছে বা উত্তোলন করা হচ্ছে। সেকেন্ড বা দ্বিতীয় যে সিচুয়েশনটা আমরা করেছি যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হচ্ছে, ব্যবসার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে কি হয়? এই ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা বৃদ্ধি পায়। আমরা জানি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হচ্ছে একটা অ্যাসেট বা সম্পত্তি, তাহলে সম্পত্তির পরিমাণ বাড়ে। যেহেতু নগদ টাকা জমা দিচ্ছে, নগদ টাকা কমে যাচ্ছে, তাই নগদ টাকা কমে যাবে বা নগদ নামক সম্পত্তিটি কমে যাবে। এই দুই ধরনের লেনদেন যখন আমরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করতে যাব, তখন এই এন্ট্রিগুলোকে বলা হয় কন্ট্রা এন্ট্রি। তাহলে এই কন্ট্রা এন্ট্রি প্রসিডটা কিভাবে দেয়, চলো এবার সেটা দেখি। শিক্ষার্থীবৃন্দ, 2 ঘোড়া ও 3 ঘোড়া নগদান বইতে ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার নিয়ম। প্রথমেই নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা দেন বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ টাকা আমরা যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিই, তাহলে কি হবে? আমরা যেটা শুরুতে এতক্ষণ আলোচনা করেছিলাম যে নগদ টাকা যদি আমরা ব্যাংকে জমা দিই, ব্যাংক বৃদ্ধি পাবে, আমাদের নগদ অর্থাৎ ক্যাশ যে হাতে আছে এটা কমে যাবে। তাহলে এই ঘটনা বা এই লেনদেনটাকে আমরা নগদান বইয়ে কিভাবে পোস্টিং বা রেকর্ড করব? আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেবিট দিকে নগদান হিসাব, কিন্তু টাকা লিখছি ব্যাংকের ঘরে, অর্থাৎ ব্যাংকে আমি নগদ টাকা জমা দিচ্ছি, এভাবে করতে হয়। ডেবিট দিকে ব্যাংক বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে ব্যাংকে টাকা জমা দিচ্ছি। কি জমা দিচ্ছি? নগদ টাকা, এই কারণে নগদান হিসাব প্রাপ্তি হয়। আবার ক্রেডিট দিকে নগদ টাকা কমে যাচ্ছে, কারণ আমি এই নগদ টাকা নিয়ে তো ব্যাংকে জমা দিলাম। এখন এই যে নগদ টাকা নিয়ে যাচ্ছি, কেন নিয়ে যাচ্ছি? উত্তর হচ্ছে ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্য। এই কারণে প্রধানে লিখবো ব্যাংক হিসাব। আবারও বলছি, একটু মনোযোগ দাও। আমরা ডেবিট দিকে লিখছি নগদান হিসাব, টাকাটা লিখছি ব্যাংকে। প্রাপ্তিতে লেখার সময় লিখছি নগদান হিসাব, কিন্তু টাকা লিখছি ব্যাংকে, কারণ আমরা ব্যাংকে টাকাটা জমা দিচ্ছি। আবার ক্রেডিট দিকে আমরা টাকাটা লিখছি নগদান হিসাবে বা নগদ টাকাতে, কিন্তু হিসাবের ঘরে লিখছি ব্যাংক হিসাব, অর্থাৎ আমি ব্যাংক হিসাবে জমা দেওয়ার জন্য নগদ টাকাটা তুললাম। এখানে মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে নগদান হিসাব এবং ব্যাংক হিসাব দুইটার সামনে ছোট করে ক লেখা আছে ব্র্যাকেটে। এই ক মানে হচ্ছে কন্ট্রা এন্ট্রি, অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের সেই বিপরীত দাখিলা। আবার পরবর্তী যে সিচুয়েশনটা সেটা হচ্ছে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো, অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে নগদ টাকা উত্তোলন করা হলো। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডেবিট দিকে নগদ টাকা বৃদ্ধি পাবে, যেহেতু টাকাটা আমরা ব্যাংক থেকে তুলেছি, তাই প্রাপ্তিতে আমরা ডিটেইলসে লিখব ব্যাংক হিসাব। আবার ক্রেডিট দিকে ব্যাংকের টাকা কমে যাবে, কারণ ব্যাংক থেকে টাকা আমরা তুলে নিয়েছি, যেহেতু নগদ টাকা তুলেছি ব্যাংক থেকে, তাই আমরা প্রধানে বিস্তারিততে লিখব নগদান হিসাব। শিক্ষার্থীবৃন্দ, জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান হলে আমরা কিভাবে সেটাকে নগদান বইয়ে রেকর্ড করি? আমরা জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান এই লেনদেনটি রেকর্ডিং এ দেখতে পাচ্ছি যে ক্রেডিট দিকে ব্যাংকে কমানো হয়েছে আর প্রদানে লেখা সংশ্লিষ্ট পক্ষ। এই সংশ্লিষ্ট পক্ষ মানে হচ্ছে আমরা যদি XYZ কোম্পানির কাছ থেকে চেকটা পাই, তাহলে এখানে আমরা লিখবো XYZ কোম্পানি, অর্থাৎ যার কাছ থেকে চেকটা পেয়েছি তার নামটা এখানে লিখতে হবে। এখন এই ঘটনাটা আসলে কি? জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান মানে কি? এটার উদাহরণটা খুবই সিম্পল, একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো। জমাকৃত চেক মানে হচ্ছে, ধরো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কারো কাছে টাকা পায়,
যার কাছে টাকা পায় সেই XYZ কোম্পানি টাকা না দিয়ে একটি চেক দিল। আমরা যখন সেই চেকটা আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দিলাম, কোনো কারণে ব্যাংক সেই চেকটি প্রত্যাখ্যান করলো। এটা হতে পারে তহবিলের স্বল্পতা, হতে পারে চেকটা কোনো জালিয়াতি হয়েছে বা কাটাকাটি হয়েছে, কোনো না কোনো কারণে ব্যাংক ফেরত দিল। যখনই ব্যাংক আমাদের জমাকৃত চেকটা ফেরত দিয়ে দিবে, তখন আমরা এটাকে বলবো জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান। তখন আমরা নগদান বইয়ে তার পোস্টিংটা এভাবে করব যে নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে ব্যাংক ব্যালেন্সে টাকা লিখবো আর ডিটেলসে লিখবো যার কাছ থেকে চেকটি পেয়েছি। এর ঠিক উল্টো চিত্রটা হচ্ছে, আমরা যদি কাউকে চেক প্রদান করি বা কাউকে চেক দেই, অর্থাৎ কেউ আমার কাছে টাকা পায়, তাদেরকে আমরা নগদ টাকা বা ক্যাশ না দিয়ে তাদেরকে আমরা চেক দিলাম। তো যখন আমরা তাদেরকে চেক দিয়েছি, আমাদের কিন্তু একটা লায়াবিলিটি কমে গিয়েছে, পেয়েবল যাকে আমরা পে করেছি সেই লায়াবিলিটি কমে গেছে, আবার আমাদের ব্যাংকের টাকাও কমে গেছে, কারণ চেক প্রদান করলে আমরা জানি যে আমরা ব্যাংকে সেটাকে পোস্টিং দিই। এখন সেই চেক যাকে আমরা প্রদান করেছি সে যদি কোনো কারণে সেই চেকটা ভাঙাতে ব্যর্থ হয় বা ব্যাংক যদি সেই চেকটাকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়, তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে, আমাদের নগদান বইয়ের ডেবিট দিকের ব্যাংক টাকা বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থাৎ এটা ধরে নেওয়া হয় যে আমার ব্যাংকের টাকা যেটাকে আমরা আগে কমিয়েছিলাম পেমেন্ট হিসাবে, সেটা আবার বেড়ে গেল, অর্থাৎ সেটা কমেনি, বেড়ে গেছে। কেন বেড়ে গেছে মুখস্থ করবে না, একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমি কাউকে কোনো পেমেন্ট করলাম বা কারো দায় পরিশোধ করলাম, এখন ওই ভদ্রলোক বা ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি চেকটা না ভাঙাতে পারে বা ব্যাংকটা চেকটা প্রত্যাখ্যান করে দেয়, তখন ধরে নেওয়া হবে যে আমার ব্যাংক হিসাবের টাকা বাড়বে। কারণ আমার ব্যাংক হিসাবের টাকা যখন ওকে আমি চেক দিয়েছিলাম আমি কমিয়েছিলাম, যেহেতু ও চেকটা ভাঙাতে পারিনি তাই আমার ব্যাংক হিসাবের টাকাটা কমবে না, মানে বৃদ্ধি পাবে। এবার দেখবো ব্যাংক সুদ মঞ্জুর। ব্যাংক সুদ মঞ্জুর মানে হচ্ছে, আমরা জানি ব্যাংকে আমরা আমানত রাখি, সেই আমানতের উপর ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট রেটে বা হারে সুদ প্রদান করে থাকে। এভাবে ব্যাংক যদি কোনো সুদ মঞ্জুর করে, সেটাকে আমরা ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি হিসাবে বিবেচনা করব, অর্থাৎ দুই ঘরের অবদান বইয়ে ডেবিট দিকের ব্যাংক কলমের টাকা আমরা বৃদ্ধি করব। আবার যদি উল্টোটা হয়, ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদ ও চার্জ, অর্থাৎ আমরা যদি ব্যাংক থেকে লোন নেই, ব্যাংক আমাদের উপর সুদ ধার্য করবে, সেই ক্ষেত্রে সুদ আমাদেরকে পরিশোধ করতে হয়। আবার ব্যাংকের কোনো সার্ভিস নিলে ব্যাংক তার সার্ভিস চার্জ করবে, সেটাকে আমাদের ব্যাংক টাকা বা ব্যাংকের ব্যালেন্স কমিয়ে ফেলে। তাহলে এই ধার্যকৃত সুদ ও চার্জকে আমরা আমাদের দুই ধরনের অবদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে ব্যাংকের কলামে লিখবো, প্রদত্ত সুদ নামে এবং ব্যাংক চার্জ নামে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার আমরা একটা নগদান বই প্রস্তুত করব। আমাদের বইতে খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দেওয়া আছে দুই ধরনের নগদান বইয়ে। সেটা চৌধুরী অ্যান্ড সন্সের প্রতিষ্ঠানে 2017 সালের নভেম্বর মাসের লেনদেন সমূহ নিম্নরূপ। নভেম্বরের 1 তারিখে নগদ উদ্ধৃত বা ব্যালেন্স বিডি যেটাকে আমরা বলি, সেটা ছিল 5,000 টাকা। ব্যাংক জমা ডেবিট উদ্ধৃত ছিল 3,000 টাকা। নভেম্বরের 2 তারিখে ছিল পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান 2,000 টাকা। নভেম্বরের 4 তারিখে ছিল দেনাদারের নিকট থেকে চেক প্রাপ্তি 6,000 টাকা। নভেম্বরের 6 তারিখে অফিসের জন্য আইপিএস ক্রয় ছিল 5,000 টাকা। নভেম্বরের 8 তারিখে পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ছিল 9,000 টাকা। একইভাবে 12 তারিখে রাজীবের নিকট হতে বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি হয়েছে 7,000 টাকা। 15 তারিখে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন 2,000 টাকা। 20 তারিখে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয়েছে 5,000 টাকা। 23 তারিখে মেহজাবিনের নিকট থেকে প্রাপ্তি 3,000 টাকা। 25 তারিখে আনোয়ারকে নগদে পরিশোধ করা হয়েছে 3,000 টাকা। 28 তারিখে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করেছে 300 টাকা। আবার 30 তারিখে ব্যাংক চার্জ ধার্য করেছে 200 টাকা। আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে লেনদেন সমূহের ভিত্তিতে দুই ঘরের নগদান বই প্রস্তুত করো। তাহলে আমরা ছকটা আমরা আগেই জানি যে তারিখ, প্রাপ্তি, ওয়াচন নং, খতিয়ান পৃষ্ঠা, নগদ টাকা, ব্যাংক টাকা, আবার একই কথাগুলো ক্রেডিট দিকের জন্য প্রযোজ্য। নভেম্বরের 1 তারিখে শুরুতে আমাদের ব্যালেন্স বিডি বা যেটা আমাদের প্রারম্ভিক ব্যালেন্স দেওয়া ছিল নগদ টাকা এবং ব্যাংক টাকার, অর্থাৎ 5,000 টাকা এবং 3,000 টাকা, এটা লিখবো আমরা ডেবিট দিকে, যেহেতু ডেবিট ব্যালেন্স দেওয়া ছিল। এই ব্যাংকের ব্যালেন্সটা ক্রেডিটও থাকতে পারতো, সেটাকে আমরা বলি ব্যাংক জমাতিরিক্ত, যেটা আমাদের জন্য একটি লোন। আবার নভেম্বরের 2 তারিখে ক্রয় হিসাব বা ক্রয় করা হয়েছিল চেকের মাধ্যমে 2,000 টাকা। এই কারণে এটাকে আমরা ক্রেডিট দিকে লিখবো, টাকা চলে গেছে, যেহেতু চেকের মাধ্যমে চলে গেছে তাই আমরা ব্যাংকে ক্রেডিট করবো বা ব্যাংক হিসেবে লিখবো। নভেম্বরের 4 তারিখে আমরা দেনাদারের নিকট থেকে চেক পেয়েছিলাম 6,000 টাকা, এটাকে আমরা ব্যাংক হিসাবে লিখবো। যেহেতু আমরা পেয়েছি তাই ডেবিট দিকে লিখবো, যেহেতু চেক পেয়েছি এই কারণে ব্যাংকে আমরা টাকাটাকে লিখবো। নভেম্বরের 6 তারিখে
অফিস সরঞ্জাম কিনেছিলাম নগদ টাকা প্রদান করে 5,000 টাকা, এই কারণে ক্রেডিট দিকে লিখবো যেহেতু প্রদান করেছি। আর যেহেতু নগদে প্রদান করেছি আমরা, এই কারণে আমরা নগদের ঘরে এই 5,000 টাকা লিখবো। আবার আসবাবপত্র বিক্রয় করে আমরা নগদ টাকা পেয়েছিলাম 9,000 টাকা, যত টাকা নগদ পেয়েছি ঠিক তত টাকাই নগদানের ঘরে লিখবো, আমরা ডেবিট দিকে লিখবো যেহেতু প্রাপ্তি হয়েছে তাই ডেবিট। আবার 12 তারিখে যেটা হয়েছে, বিক্রয় করেছি আমরা, বিক্রয় করে চেক পেয়েছি 7,000 টাকা, তাহলে এটাই আমরা লিখবো বিক্রয় হিসাব, টাকাটা লিখবো ব্যাংকের ঘরে। কেন ব্যাংকের ঘরে? কারণ আমরা চেক পেয়েছি। আর কেন ডেবিট দিকে? কারণ এটা বিক্রয়, বিক্রয় মানে প্রাপ্তি, আমরা টাকাটা পেয়েছি। আবার একইভাবে যদি দেখি 15 তারিখে উত্তোলন করা হয়েছে 2,000 টাকা। শিক্ষার্থীবৃন্দ লক্ষ্য করো, এই উত্তোলনটা কিন্তু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন। আমরা যদি প্রশ্নটা করি 15 নভেম্বরের 15 তারিখে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয়েছে 2,000 টাকা, অর্থাৎ মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এই উত্তোলনটা করা হয়েছে। যে প্রয়োজনে করা হোক, যেহেতু ব্যবসায় টাকা কমে গেছে তাই এটা ক্রেডিট দিকে লিখবো, যেহেতু উনি ব্যবসার ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলন করেছে তাই আমরা ক্রেডিট দিকে ব্যাংকে টাকাটা লিখলাম। এবার আমরা নভেম্বরের 20 তারিখে দেখবো, এই 20 তারিখে হয়েছে কন্ট্রা এন্ট্রি, যেটা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করেছিলাম, যে ব্যাংক থেকে উত্তোলন 5,000 টাকা। যেহেতু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বলেনি, তার মানে ধরে নিতে হবে ব্যবসার প্রয়োজনে এই ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয়েছে। এখন ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলে কি উত্তোলন করা হয়েছে? নগদ টাকা। তাহলে নগদ টাকা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে, যেহেতু বৃদ্ধি পাবে এই কারণে আমরা ডেবিট দিকে নগদ টাকা লিখলাম 5,000 টাকা। আর এই নগদ টাকাটা আসছে কোত্থেকে? ব্যাংক থেকে, তাই আমরা প্রাপ্তির ঘরে লিখবো ব্যাংক হিসাব, ব্র্যাকেটে লিখবো ক। ক মানে হচ্ছে কন্ট্রা এন্ট্রি। আবার এই একই এন্ট্রি আমরা ক্রেডিট দিকে লিখবো নগদান হিসাব, টাকাতে লিখবো ব্যাংকের ঘরে। কেন ব্যাংকের ঘরে? কারণ আবার ব্যাংক হিসাব কমে যাচ্ছে, এই কারণে আমরা ক্রেডিট দিকে ব্যাংকে টাকাটাকে লিখবো। নভেম্বরের 20 তারিখের পরে 23 তারিখে আমরা মেহজাবিনের কাছ থেকে নগদ টাকা পেয়েছিলাম 3,000 টাকা, যেটাকে আমরা ডেবিট দিকে নগদ ঘরে লিখলাম। এবার 25 তারিখে আমরা আনোয়ারকে প্রদান করেছি, আনোয়ারকে আমরা 3,000 টাকা দিয়েছিলাম, এই কারণে আমরা নগদান হিসাব ক্রেডিট দিকে লিখবো আনোয়ার হিসাব 3,000 টাকা। আবার 28 তারিখে দেখা যাচ্ছে নভেম্বরের 28 তারিখে ব্যাংক আমাদেরকে সুদ দিয়েছে, অর্থাৎ সুদ মঞ্জুর করেছে। ব্যাংক যদি সুদ মঞ্জুর করে সেটাকে আমরা ডেবিট দিকে লিখি, কারণ আমার ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে 300 টাকা। আবার নভেম্বরের 30 তারিখে ব্যাংক চার্জ ধার্য করলো, যেহেতু ব্যাংক চার্জ নিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে, এই কারণে এটাকে আমরা ক্রেডিট করে দিব, ব্যাংকের ঘরে লিখবো 200 টাকা। আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে নগদের ঘরে সবসময় ডেবিট দিকের টাকাটা বেশি হয়, কারণ আমাদের কাছে যত টাকা হাতে আছে তার চেয়ে বেশি টাকা আমরা খরচ করতে পারি না। যেহেতু ডেবিট দিকের আমাদের যোগফলটা বেশি হয় তাই আমরা ডেবিটের যোগটা আগে করি, তাহলে 5,000 যোগ 9,000 যোগ 5,000 যোগ 3,000 আমাদের টোটাল টাকা হয় তো 22,000 টাকা। এটা হচ্ছে ডেবিট দিকের নগদ দিক। এখন যত টাকা আমরা ডেবিট দিকে যোগফল পাবো নগদের, ঠিক তত টাকাই ক্রেডিট দিকে নগদের যোগফল হতে বাধ্য, তাহলে না হলে তো আমাদের দুদফা মিলবে না, তাই না? ডাবল এন্ট্রি মিলবে না। এই কারণে ডেবিট দিকে যোগফল যেহেতু 22,000 টাকা, আমরা ধরে নিচ্ছি ক্রেডিট দিকে যোগফল নগদের দিকে 22,000 টাকাই হতে হবে। যত টাকা ডিফারেন্স হবে তত টাকাকে আমরা বলবো ব্যালেন্স সিডি বা ক্যারি ডাউন। ওই মাসের শেষ তারিখ, এটা গত ম্যাথে আমরা করেছি গত ক্লাসে, যে নভেম্বর মাসের শেষ তারিখ হচ্ছে নভেম্বরের 30 তারিখ, এই 30 তারিখে ব্যালেন্স সিডি লিখবো নগদের ঘরে 14,000 টাকা। একই কাজ আমরা ব্যাংকের জন্য করব, ডেবিট দিকে ব্যাংকের যোগফল হয় 16,300 টাকা, আর ক্রেডিট দিকে ব্যাংকের যোগফল, এই ডেবিট দিকের যোগফল আর ক্রেডিট দিকের যোগফল যদি আমরা দুটাকে ব্যালেন্স করি বা ডেবিট দিকের যোগফল থেকে ক্রেডিট দিকের যোগফলকে বিয়োগ করি, আমরা দুটার মধ্যে পার্থক্য পাই 7,100 টাকা। এই 7,100 টাকা এটা হচ্ছে ব্যালেন্স সিডি ব্যাংকের জন্য। আবার এটাই পরের মাসের শুরুতে হয়ে যাবে ব্যালেন্স বিডি, নগদের ঘরে থাকবে 14,000 টাকা এবং ব্যাংকের ঘরে থাকবে 7,100 টাকা। আশা করি তোমরা পুরো ম্যাথটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এতক্ষণ যদি এই ম্যাথটা তোমরা বোঝো তাহলে তোমাদের জন্য একটা ছোট বাড়ির কাজ থাকবে। তোমাদের বইতে দেখো যে ম্যাথটা আমরা করলাম তার নিচে একটা 2 ঘর নগদান করে বাড়ির কাজ দেওয়া আছে। তোমরা অবশ্যই বাড়ির কাজটি সুন্দর করে করবে এবং স্কুল খোলার সাথে সাথে তোমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কাছে এই বাড়ির কাজটি তোমরা জমা দিবে। তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম? আজকের ক্লাসে আমরা মূলত 2 ঘর নগদান বই নিয়ে আলোচনা করেছি, আমরা একটা ম্যাথ করেছি। আমরা দেখেছি কিভাবে বিপরীত দাখিলা বা কন্ট্রা এন্ট্রি কিভাবে কোচিং দিতে হয় এবং কোন কোন এন্ট্রির জন্য কন্ট্রা এন্ট্রি করতে হয়। আশা করি তোমরা পুরো ক্লাসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। এই ক্লাসটা তোমরা যদি আবার করতে চাও তাহলে ফেসবুক বা ইউটিউবে চোখ রাখতে পারো। তোমরা সবাই বাসায় থাকবে, সরকারের দিক নির্দেশনা মেনে চলবে এবং নিয়মিত পড়াশোনা করবে। সবাই ভালো থাকবে।